Good evening to all of you. I Dharmesh Chayani, lecturer in Department of Mechanical Engineering, Tapi Diploma Engineering College, Surat, and coordinator of this program. Heartily welcome you all to online workshop on entrepreneurship, skill, attitude, and behavior development, organized by IIC Institute Innovative Council Committee TDEC Surat. As per our tradition, we will start our program by three Omkar. Om. Om. Thank you. Now, I am very happy to introduce our today's speaker and successful entrepreneur, Mr. Mukesh Vora, who is Director of Nityu Technology LLP Ahmedabad. He has completed his BE from Nirma University in 2009. He has started his career as a shift in charge in maize product. He also worked as a shift manager at Sun Instrument. He is former senior manager at DK Scientific Limited. Now I request Mr. Mukesh Vora sir to start the session. Hello, good afternoon all. Good afternoon, sir. My name is Mukesh Vora from Nityu Technology LLP. And today we will talk on entrepreneurship skill, attitude and behavior development. What is entrepreneurship? Entrepreneurship is an individual who create a new business, bearing most of the risks and enjoying most of the rewards. The process of setting up a business is known as entrepreneurship. Entrepreneur is commonly seen as an innovator or source of new ideas, goods, services, and business or producers. To become a successful entrepreneur, you have to build. You should be a self-confidence. And are you familiar with Gujarati? Yes, sir. No problem. Continue. It's successful. As a successful business entrepreneur, you should develop some entrepreneurial capacity of learner, policy, strategy, resources, governance and partnership, training, supporting teachers, curricular pedagogies. And what are the entrepreneurial skills? Include various skills such as leadership, business management, time management, creative thinking, and problem solving. તમારે એક સક્સેસફુલ બિઝનેસમેન રન કરવા માટે એક તો તમારું એક કન્ટિન્યુઅસ આમ ટાઈમ મેનેજમેન્ટ હોવું જોઈએ કે આપણે શું એકચ્યુઅલી કરવું છે કે આપણે ટાઈમ કઈ રીતનો મેનેજ કરવો છે કેમ કે જ્યારે સ્ટાર્ટિંગમાં તમે એક બિઝનેસ ચાલુ કરશો ત્યારે બધું તમારે જાતે પોતે જ કરવું પડશે કેમ કે ફાઇનાન્શિયલી બધી રીતના તમારે જોવું પડશે પછી તમારે એક સર્વિસ ઓરિએન્ટેડ બનવું પડશે કે તમારી જે સર્વિસ છે એ સર્વિસ બધાના હોવી જોઈએ પછી જે તમારું જે ક્રિએટિવ થિંકિંગ એ બધાથી કંઈક અલગ વિચારવું પડશે તમારો જે આઈડિયા છે એ આઈડિયાને તમારે ફોકસ કરીને એની ઉપર એક હાર્ડ વર્ક કરવું પડશે ત્યારે તમે એક સક્સેસફુલ બિઝનેસમેન બની શકશો. These entrepreneurial skills are vital for promoting innovation, business growth and competitiveness. બિઝનેસ ની અંદર એટલી બધી કોમ્પિટિશન છે કે તમારે એની અંદર સસ્ટેન માર્કેટની અંદર સસ્ટેન થવા માટે કંઈક તમારે નવું વિચારવું પડશે કંઈક ઇનોવેટિવ પ્રોડક્ટ લાવવો પડશે જેનાથી સોસાયટીને બધાને એક થોડો ફાયદો થાય ફાઇનાન્શિયલી તમને પણ થાય પણ એક કંઈક નવું વિચારવું પડશે એન્ડ ડેવલપિંગ ધીસ સ્કિલ્સ મીન્સ ડેવલપિંગ મેની સ્કિલ્સ ટુગેધર. For example, to be a successful entrepreneur, you may need to develop your risk-taking skills and sharpen your business management skills. Next, sir. What are entrepreneur skills? Next slide. Next.
રિસ્ક ટેકિંગ સ્કિલ્સ. કેમ કે તમે જે રિસ્ક નહીં લો તો તમારે તમારા બિઝનેસ ની અંદર ગ્રોથ જ નહીં થાય. દરેક એમાં ફેલિયર નહીં વિચારવાનું કે મારે હું ફેલ થઈશ, હું મારો આઈડિયા જે મેં લીધો છે એને હું આને જ્યારે પ્રોડક્ટિવ વર્ક ઉપર કરીશ તો શું થશે, એ ચાલશે આઈડિયા, નહીં ચાલે, it doesn't matter. You have to work hard on or your idea, your innovative product. કે તમારે કન્ટિન્યુઅસ એની ઉપર હાર્ડ વર્કિંગ કરી લોકોને સમજાવવું પડશે કે નહીં આ મારે આઈડિયા કરવો છે. ને બધા સક્સેસ નથી જતા, પણ તમારે એક નેક્સ્ટ example of entrepreneur skills. Often entrepreneurs may take up several roles to build and grow business. This requires a variety of skills set here. Here are a few example skills you must develop and master. Self-confidence. You must be self-confident. What about your idea? તમે જે કરવા માંગો છો એના માટે પહેલા તમારે સેલ્ફ કોન્ફિડન્સ થવું પડશે કે જે હું કરું છું એના માટે ભલે તમને ઘણી બધી પ્રોબ્લેમો આવશે પણ તમને પોતાની ઉપર સેલ્ફ કોન્ફિડન્સ હોવો જોઈએ કે નહીં હું આ કરી શકીશ. પછી પેશનેટ એન્ડ ફોકસ. તમારું જે પણ આઈડિયા છે, જે પણ તમે જે પ્રોડક્ટ ડેવલપ કરવા માંગો છો એને પેશન્સ આપો, પેશનેટ હોવું જોઈએ, એની પર ફોકસ હોવું જોઈએ તમારું. બીજું એક અમને કીધું એ રિસ્ક ટેકિંગ એબિલિટી, કે તમારે રિસ્ક ટેકિંગ એબિલિટી તમારામાં એક ડેવલપ કરવી પડશે. જે સક્સેસફુલ એન્ટરપ્રિન્યોરશિપ, કે તમારે રિસ્ક લેવું પડશે, ફેલિયરનું ચિંતા નહીં કરવાની. એક સારા બિઝનેસમેન બનવા માટે એક રિસ્ક ટેકિંગ એબિલિટી હોવી જોઈએ. પછી એક લીડરશિપ એબિલિટી, કે તમારે જ્યારે આખી બધાને રન કરવાના છે, બધાનું સાંભળવાનું છે ને ત્યાં ઘણી બધી પ્રોબ્લેમો આવવાની છે, તમારે તમારા ઉપર કંટ્રોલ રાખવાનો છે, તમારા એંગર ઉપર બધી રીતના. તમારી જે ટીમ હશે એ ટીમની ઉપર તમારે એ લોકોને આમ ફેથ હોવો જોઈએ કે ભાઈ જે અમારી લીડરશિપ છે એ અમને બેસ્ટ રીતના ગાઈડ કરે છે, બધું વ્યવસ્થિત સમજાવે છે. એટલે એ લોકોને જ્યારે તમારા ઉપર તમારી લીડરશિપ ઉપર વિશ્વાસ બેસશે, ફેથ થશે, ત્યારે જે લોકો પણ ભાગીને કામ કરી શકશે. એટલે તમારી લીડરશિપ એબિલિટી કમ્પ્લીટ હોવી જોઈએ. પછી ફ્યુચર ઓરિએન્ટેડ, કે તમારી જે પણ પ્રોડક્ટ છે કે જેના પર તમે આઈડિયા આવ્યો છે, તમે જેમ ડેવલપ કરો છો, તો એ ફ્યુચર ઓરિએન્ટેડ કઈ રીતનો છે, કેમ કે આગળ ફ્યુચરમાં પણ એ તમને કઈ રીતનું હેલ્પ કરી શકશે, સોસાયટીને કઈ રીતનું હેલ્પ કરી શકશે. એટલે એક તમારે એ વર્કઆઉટ કરીને ફ્યુચર ઓરિએન્ટેડ રહેવું પડશે. અને ક્રિએટિવ, તમારે લર્નિંગ શીખવું જ પડશે, ક્રિએટિવ રહેતું જ રહેવું પડશે, નકર આગળ જતા બહુ પછી ઓલું થઈ જાય. પછી અધર એન્ટરપ્રિન્યોર સ્કિલ છે, જે રીતના નેટવર્કિંગ સ્કિલ્સ, કે તમે જે પ્રોડક્ટ છે, તમે એક આઈડિયા લીધો, તમે એક આઈડિયાને ડેવલપ પણ કરી નાખ્યો, વર્કઆઉટ પણ કરી લીધું, પણ જ્યાં લગી તમારું નેટવર્કિંગ સ્કિલ, માર્કેટિંગ સ્કિલ નહીં હોય ત્યાં લગી તમે એ પ્રોડક્ટને આગળ બતાવી જ નહીં શકો. ને તમારે કંઈક હટીને વિચારવું પડશે, જે ક્રિટિકલ થિંકિંગ સ્કિલ, કે કંઈક ક્રિટિકલ થિંકિંગ. અત્યારે રોજે રોજ ઘણા બધા એન્ટરપ્રિન્યોરશિપ આવતા હોય છે પણ બધાના કન્ટિન્યુઅસ ચાલતા નહીં હોતા, એટલે તમારે કંઈક બધાથી અલગ વિચારવું પડશે, કંઈક ક્રિટિકલ થિંકિંગ સ્કિલ. પછી તમે સોસાયટીને કઈ રીતનું પ્રોબ્લેમ સોલ્વ કરો છો, પ્રોબ્લેમ સોલ્વિંગ સ્કિલ હોવી જોઈએ. ગમે તે પ્રોડક્ટમાં, ગમે તે તમે જે એક આઈડિયા છે એ આઈડિયાની ઉપર એક પ્રોબ્લેમ સોલ્વિંગ સ્કિલ હોવી જોઈએ. પછી ક્રિએટિવ વિચારવાનું, ક્રિએટિવ થિંકિંગ સ્કિલ. ને લાસ્ટ કસ્ટમર સર્વિસ સ્કિલ્સ, કે તમારી જે પણ છે એ કસ્ટમર સર્વિસ સ્કિલ્સ હોવી જોઈએ. કેમ કે તમે જે પણ પ્રોડક્ટ કરો છો, જાણે કે જે અમે અહીંયા ચાલુ કર્યું હતું, અમે લેબોરેટરી ઇક્વિપમેન્ટ ને બનાવીએ છીએ, તો એની અંદર જયારે અમે ચાલુ કર્યું હતું તો અમારી પાસે ઘણું બધું તકલીફો પડતી હતી, કેમ કે એટલા સારા એન્જિનિયર, સારા જે છે એ મળતા નતા, પણ તોય અમે આગળ એક વધતા ગયા. અત્યારે અમારો એક કસ્ટમર સર્વિસનો એક સારો એવો બનાવી દીધો છે કે અમારા ઘણી જગ્યાએ અત્યારે ઇક્વિપમેન્ટો છે ને એ બહુ સારી રીતના ચાલે પણ છે, ને લોકોને અમારી ઉપર એક ટ્રસ્ટ પણ બેસતો જાય છે ધીરે ધીરે, કે ભાઈ નહીં, એમના ઇક્વિપમેન્ટ સારા છે, એમની સર્વિસ સારી છે, એમનો જે પણ
આપણે પ્રેક્ટિકલી જે પણ પ્રોબ્લેમ આવે છે એ પ્રોબ્લેમ સોલ્વિંગ ઇક્વિપમેન્ટ બને છે. એટલે જે તમારું જે ફોકસ છે ફોકસ તમારા પ્રોડક્ટ ઉપર હોવું જોઈએ અને કન્ટિન્યુઅસ થતું જવું જોઈએ. એમાં એની ચેન્જીસ આવતા રહેવા જોઈએ અને તમારે જે સમયની ચાલતા રહેવું પડે. જે પણ ટેકનિકલ સપોર્ટ આવતો હોય એ પ્રમાણે આગળ આગળ વધતું રહેવું પડે. એટલે કસ્ટમર સર્વિસ સ્કિલ્સ ઇઝ મસ્ટ ને એ બધાને આમ દેખાવી જોઈએ. પછી નેક્સ્ટ ને બિઝનેસના સક્સેસ તમારે કરવા માટે ઇન્ટરપર્સનલ સ્કિલ્સ હોવી જોઈએ કે લોકોની સાથે તમે કઈ રીતના વાતચીત કરો છો, એ લોકોને કઈ રીતના સાંભળો છો, કઈ રીતના એમની સાથે કોમ્યુનિકેટ કરો છો, તમારી કોમ્યુનિકેશન સ્કિલ, સેલ્ફ કોન્ફિડન્સ, ફાઇનાન્શિયલ સ્કિલ કે જે અત્યારે જાણે કે જ્યારે તમે નાનું કંઈક ચાલુ કરો છો તમે ફાઇનાન્શિયલી થોડા દરેકને તકલીફ પડતી હોય છે ત્યારે ફાઇનાન્સ ત્યારે તમને હેલ્પફુલ આવતી હોય છે કે તમે થોડા ટાઈમ એમાઉન્ટમાં કઈ રીતનું તમારું મેક્સિમમ વર્કઆઉટ કરી શકો છો. એટલે એક એ થઈ ગયું. પછી પેશન્સ. Entrepreneurs should be passionate about their ideas, goals and of course their companies. એક પેશનેટ હોવું જોઈએ કે તમે જે પણ આઈડિયા જે પણ તમે ગોલ રાખ્યો છે એ ગોલને અચીવ માટે તમારે સવારથી સાંજ સુધી કન્ટિન્યુઅસ હાર્ડ વર્કિંગ કરવું પડશે. એન્ડ તમારે કંઈક લેટ ગો કરવાનું જ નહીં. તકલીફો ઘણી આવશે પણ એક આગળ વધતું જ રહેવું પડશે. એક પોતાના બ્રેવ બનાવવું પડશે કેમ કે દરેકને પોતાની સક્સેસ હું સક્સેસ થઈશ, ફેલ થઈશ, સક્સેસ થઈશ, ફેલ થઈશ એક મનમાં રહેતું જ હોય છે. પણ એને તમારે ઓવરકમ કરી આગળ વધતું રહેવું પડે. એક ફ્લેક્સિબિલિટી લાવવાની ને સ્ટ્રોંગ વર્ક ઇથિક્સ હોવું જોઈએ કે તમારે જાણે કે તમારું સ્ટ્રોંગ વર્ક ઇથિક્સ હશે તમે સક્સેસફુલ થઈ શકશો. કેમ કે અગર તમારામાં ઇથિક્સ જ નહીં હોય તમારા બિઝનેસ રન કરવાનો તો આગળ જતા એ બહુ લાંબુ નહીં ચાલી શકે. કે તમારે એક તમારું સ્ટ્રોંગ વર્ક ઇથિક્સ હોવું જોઈએ કે કઈ રીતનું કામ કરવું છે, તમારો જે મેન પાવર છે મેન પાવરને કઈ રીતના બુસ્ટ કરવા છે, કઈ રીતના એ લોકોને સાથે રાખીને ચાલવું છે, કઈ રીતનું એ લોકો પાસેથી એક્સ્ટ્રા વર્ક કરાવવું છે ને એ પણ એ પોતાની એફિશિયન્સી કરતા થોડું વધારે આઉટપુટ તમને આપી શકે. પછી તમારી ટેકનિકલ સ્કિલ્સ પણ તમારે કન્ટિન્યુઅસ વર્કઆઉટ કરીને એને વધારતું જવું. બી અ ગુડ લિસનર. તમારે એક સાંભળવું પડશે. તમારી જે ટીમ છે એ ટીમમાં પણ ઘણા બધા પ્રોબ્લેમ હોય એ લોકોના પ્રોબ્લેમ તમારે સાંભળવાના, એને સમજવાના અને એ લોકોને એવું ના લાગે કે અમને ઓવર રૂલ કરતા જાય છે. જે પણ તમારી લીડરશિપ ક્વોલિટી એ પ્રમાણે આવી છે કે તમને એમ લાગે કે ઓવર રૂલ થતું જાય છે. તમારી કોમ્યુનિકેશન સ્કિલ પણ તમારા બિઝનેસને સક્સેસ કરવા માટે બહુ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે. તમારા ક્લાયન્ટ સાથે વાત કરવી, એ લોકોને સમજાવવા કે તમારા ટેકનોલોજીકલ સ્કિલ છે, તમારામાં માર્કેટિંગ સ્કિલ છે, એટલે એ લોકોને તમારું એ બહુ ઇમ્પોર્ટન્ટ રોલ પ્લે કરતો હોય છે એક બિઝનેસના સક્સેસમાં. તમારું માર્કેટિંગ સ્કિલ, ટેકનોલોજીકલ સ્કિલ, કોમ્યુનિકેશન સ્કિલ, ટેકનિકલ સ્કિલ, ફાઇનાન્શિયલ સ્કિલ, સેલ્ફ કોન્ફિડન્સ, ઇન્ટરપર્સનલ સ્કિલ્સ. નેક્સ્ટ. પછી છે entrepreneurial behavior. In its simplest form, entrepreneurial behavior can be defined as a set of behaviors that an individual exhibit, which allow them to innovate and or improve upon existing idea to market a product or service effectively in a competitive market. While there are many different types of entrepreneurial behavior that one might exhibit, they can typically be categorized in one of the two categories: strategic entrepreneurship and effectual entrepreneurship. પછી એક તમારી ઓન્ટરપ્રિન્યોર પ્રોસેસ છે એને પૂરી વર્કઆઉટ કરવી પડશે કે તમારી જે ટીમ છે
કઈ રીતની સાથે કોમ્યુનિકેટ કરવા, રિસોર્સિસ કઈ રીતના કરવા છે. સપોઝ એક પ્રોડક્ટ છે તો એ પ્રોડક્ટને તમે ચીપેસ્ટ ચીપ કઈ રીતના બનાવી શકો કે જે તમને ઇકોનોમિકલી બેનિફિટ થાય. આજે અમારે છે જે કોમ્પિટિશન અમારી સાથે ચાલતી હોય તો અમે કઈ રીતના બેસ્ટ અમારા ઇક્વિપમેન્ટ બનાવી શકીએ, ક્યાં રિસોર્સિસ છે, કઈ ઓપોર્ચ્યુનિટી છે, કઈ રીતની કોમ્યુનિકેટ કરીને તમે એને જે ચીપ બનાવી શકો, ઇકોનોમિકલી ચીપર થતું જાય. કે જે બીજો પ્રોડક્ટ તમને એક પાણીની બોટલ છે 10 રૂપિયામાં આપે છે તો તમારે એને 8 રૂપિયા 7 રૂપિયામાં તમે માર્કેટમાં કઈ રીતના આપી શકો, તમારી માર્કેટિંગ સ્કિલ કઈ રીતની રહેશે, એટલે એના ઉપર બધું ડિપેન્ડ થતું હોય છે કે તમારે એક એઝ સક્સેસફુલ ઓન્ટરપ્રિન્યોરશિપ બિલ્ડઅપ કરવા માટે. એક reason કે becoming an entrepreneur, passionate about an idea or a business, you make all the key decision. તમારે entrepreneurship શા માટે બનવું જોઈએ? એક તો you make all key decision, પછી opportunity for greater financial success. તમે એક સક્સેસફુલ entrepreneurship ચલાવશો, કમ્પ્લીટ હાર્ડ વર્ક કરશો તો તમને એક સારું ફાઇનાન્શિયલ સક્સેસ મળે. હેવ ડેવલપ્ડ ઇનોવેટિવ આઈડિયા, તમે તમારો જે ઇનોવેટિવ આઈડિયા છે એને કઈ રીતનો ડેવલપ કરવાનો એ તમે એની ઉપર એક વર્કઆઉટ કરી શકશો ને તમે પોતાના જ બોસ છો. તમારે કોઈને ત્યાં નોકરી કરવાની નથી કે 8 થી 5 જવાનું કે 9 થી 10 જવાનું. તમારે વર્કિંગ અવર્સ પોતાની જાતે જ ઓન્ટરપ્રિન્યોર કરો, એક સક્સેસફુલ ઓન્ટરપ્રિન્યોર થઈ જાઓ તો તમે તમારી પોતાના જ બોસ થઈ શકો. પછી તમે પોતે ડિસાઇડ કરો ટુ whom we should work. તમે જાતે ડિસાઇડ કરી શકો એઝ અ ઓન્ટરપ્રિન્યોર. હેવ અ પેશન્ટ એન્ડ પોઝિટિવ એટીટ્યુડ, એબલ ટુ મેક અ કી ડિસિઝન. યુ ડિસાઇડ યોર વર્કિંગ અવર્સ, મોર મોટિવેટિંગ એન્ડ મોર ઓપોર્ચ્યુનિટી ટુ બી ક્રિએટિવ. Top 10 proven idea for mechanical engineers to establish a startup business. એક મિકેનિકલ એન્જિનિયર, કેમિકલ એન્જિનિયર, એક દરેક પોતાના એક તો પહેલા તો તમારામાં એક પેશન્સ હોવું જોઈએ, એક કામ કંઈક કરી બતાવવાની એક જૂનું હોવું જોઈએ કે નહીં મારે કંઈક નવું કરવું જ છે, એક નવો કંઈક આઈડિયા કરવો છે. આઈડિયા ઘણા બધા આપણે આજુબાજુમાં ઘણા બધા છે ને એના માટે કોઈ બાઉન્ડ્રી નથી, કોઈ ઓલું નથી કે કોઈ તમે ડિગ્રી જોઈએ છે. એઝ અ સક્સેસફુલ ઓન્ટરપ્રિન્યોર બનવા માટે તમારે એક આઈડિયા અને હાર્ડ વર્કિંગ જ જરૂર છે. બાકી તમારે એક આઈડિયા જે છે એ મેઇન કરે છે. તમે ડિગ્રી છે તમારી પાસે, ડિગ્રી નથી, તમે ભણેલા છો, તમારી એજ કઈ છે, 15 વર્ષ છે કે 50 વર્ષ છે કે 70 વર્ષ છે, તમે તમારામાં પોટેન્શિયલ કેટલું છે, તમારો આઈડિયા કેટલો છે, તમારું હાર્ડ વર્કિંગ કરવાની તાકાત કેટલી છે એના ઉપર ડિપેન્ડ થતું હોય છે એઝ અ ઓન્ટરપ્રિન્યોરશિપ. તમારે જે છે મિકેનિકલ